오늘은 8과 Ancient Greece and Ancient Rome 배워볼 텐데요. 음원 먼저 들어볼게요. Passage 8. Ancient Greece versus Ancient Rome. Ancient Greece is considered the birthplace of Western civilization. The Romans later copied many aspects of Greek culture. Yet there were many differences between them. In ancient Greece, all citizens could become politicians and make laws. However, women, slaves, and foreigners could not be citizens. In contrast, some foreigners in ancient Rome could become citizens and vote. Women in ancient Rome were also citizens. But they still could not vote or take part in politics. The economy in ancient Greece was based on agriculture. The Greeks grew wheat, olives, and grapes. The Romans also depended on agriculture. But it was common for Romans to use slaves on farms. As the empire expanded, slaves were widely available. They also provided a cheap source of labor. Perhaps Greece is best known for its artwork. Most Greek sculptures were of gods and heroes. They also showed men with idealistic bodies. Roman art imitated Greek art in many ways. However, the Romans portrayed men as they really looked. In addition, the people in Rome paintings were usually political and military leaders. 자, 내용 봅시다. Ancient Greece versus라는 건 뭐뭐 대란 뜻이죠. 뭐뭐 대. versus 이렇게 안 되죠. 다시 한번 versus 뭐뭐 대항한다 이런 뜻이죠. Ancient Rome, Rome은 로마죠. 고대란 뜻이죠. Ancient는 고대의 로마, 그리스와 고대의 그리스, 로마 이런 뜻이 되겠죠. Ancient Greece is considered the birthplace of Western civilization. 고대 그리스는 자 비동사 PP 뭐예요? 그죠? 수동태죠. 수동태. 원래 consider가 고려하다, 여기다 이런 뜻이거든요. 수동태로 이제 여겨진다 이렇게 해석하면 되겠죠. birthplace는 저번 과에서 셰익스피어가 만들었던 단어라고 우리가 배웠네요, 그죠? 탄생지, 고향 뭐 요 정도의 의미가 되겠죠. 오브가 나오면 뒤에 거에 앞에 거. 그래서 웨스트에다가 ERN 붙이면 형용사역이 되는데 서양의 이렇게 되는 겁니다. 서양의 문명, civilization, 문화, 문명 이렇죠. 서양 문명의 고향으로 여겨집니다. 자, 대충 유럽이 이렇게 프랑스, 스페인, 이탈리아 이렇게 있고요. 그 다음에 여기 그리스 있고요. 여기 터키 있고요. 여기 밑에는 아프리카 있거든요. 그러니까 로마는 여기고요. 로마 여기 대충 알겠어요? 그래? 여기 영국 있고요. 여기가 유럽이죠. 여기가 로마, 여기가 그리스 이렇게 보면 되겠죠. 이걸 지중해라 그러는데 이 바다를 지중해라고 하는데 이 지중해를 중심으로 라틴 아메리카에서 문명이 발생한 거죠. 그래서 이 로마가 북쪽으로 확대되면서 영국이라든지 프랑스라든지 독일이라는 지금의 유럽 중심 국가를 형성하게 된 거죠. 자, 또 그 다음에 봅시다. The Romans later copied many aspects of Greek culture. 로마 사람들은 로맨스죠. 로마 사람들은 나중에 카피했습니다. 카피. Y인데 I로 바뀌었죠. 복사했어요. 베꼈다 이런 뜻이죠. 많은 면, 측면 이런 뜻이거든요. aspects는 측면. 많은 면에서 그리스 많은 면의 그리스 문화 culture
문화를 카피했어요. 카피. 그러니까 따라했습니다. 이런 뜻이죠. 나쁘게 말하면 카피한 거고요. 사실 어떻게 보면 모든 문명, 문화는 서로 이렇게 교류하다 보면 좋은 건 따라가는 겁니다. 좋은 건 따라가고 조금 덜 좋은 거는 퇴보하고 뭐 이렇게 되는 거죠. Yet there were many differences between them. 하지만 예시 맨 앞에 나오면 하지만 역접의 의미가 됩니다. 역접의 의미가 돼요. 역접의 의미가 되고 문장 맨 끝에 예시 나오면요. 자 이렇게 표시를 해봅시다. 끝에 이게 끝에 나온다는 뜻이에요. 부정문에서 쓰이는데 아직도 이런 뜻이죠. 끝에 나오면 자 다시 보면 하지만 there were many differences 차이점들이 있어요. 차이점들이 있습니다. 어디에? 그들 사이에. 그들이라는 거는 고대 그리스하고 고대 로마하고의 문화의 차이가 있다 이거죠. In ancient Greece, 고대 그리스에서는 콤마 있으니까 한번 끊고 갑니다. 모든 시민들이 could become politicians. 정치인들이 될 수가 있었습니다. 자, politic이 정치고요. 여기다가 an 붙이면 사람이 되는 거죠. 정치인이 될 수 있었고 make 요거 시리즈 내 할 수 있었다. 그러니까 요렇게 병렬로 연결이 된 거죠. 그래서 여기 원형이 나오는 거예요. 원형이. 요것도 원형, 여기도 원형. 요런 게 이제 고등학교 가면 병렬 구조로 이렇게 일치시키는 문제들이 나오나 쿠드에 걸렸다 이렇게 생각. 그러니까 될 수도 있었고 만들 수도 있었어 이런 뜻이 되는 거죠. law는 법이죠. 법을 만들 수도 있었다. 지금의 입법부, 그다음에 행정부에 나갈 수 있었다 이거죠. 그 시민들은 however 하지만 women 이죠. 읽을 때 women 이렇게 있습니다. slaves 노예들이죠. 그리고 foreigners 외국인들입니다. 걔네들은 could not be citizens 시민이 될 수가 없었습니다. 그러니까 특권층이죠. 여기서 시민이라고 하는 것은 그에 반해서 in contrast가 들어가야 되겠네요. 그죠? in contrast. 그에 반해서 그러니까 그리스에서는 이렇게 정치인들 될 수가 있었고 모든 남자들이 그 다음에 법도 만들 수 있었고 근데 여자들이나 노예들이나 외국인들은 시민이 될 수 없었다 이렇게 되는 거죠. Some foreigners in ancient Rome. 자 이번엔 로마 얘기입니다. 로마 고대 로마의 몇몇 외국인들은 could become 될 수가 있었어요. 시민이 그리고 vote 투표하다라는 뜻이죠. vote가 명사로도 투표고요. 동사로도 투표하다입니다. Women in ancient Rome were also citizens. 고대 로마의 여자들도 또한 시민들이었어요. 하지만 they still could not vote or take part in politics. 그러니까 시민이라는 권리는 주었지만 그들은 여기서 여자들은 여전히 still 여전히 투표를 하거나 take part in 어디에 참여하다는 뜻이죠. 몇 번 나왔는데 이거 두 단어로 쓰면 take part in을 두 단어로 쓰면 participate in이라는 동의어로 쓰인다라는 걸 기억해 놓으면 되겠죠. 정치에 참여할 수는 없었다 이런 뜻입니다. The economy in ancient Greece was based on agriculture. 그 고대 그리스의 경제는 이코노미 경제는 be based on 하면 수거로 뭐뭐에 기초한다라는 뜻이거든요. 수동태인데 농업에 기초를 합니다. The Greeks grew wheat, olives, and grapes. 자, 고대 그리스인들은 밀이나 올리브나 그다음에 포도 등을 길렀습니다. The Romans also depend on agriculture. 로마 사람들도 또한 의존했습니다. depend on, rely on 같은 뜻이죠. 뭐뭐에 의존했어. 농업에 의존했어요. 뭐 고대 사회 근대 이전은 거의 농업이 중심이었죠. 대부분.
But it was common for Romans to use slaves on farms. 하지만 이때 it은 앞에 어떤 사물을 대신하는 게 아니고요. 뒤에 보면 투부정사가 있잖아요. 투부정사나 대절이 나오면 이게 가주어가 될 수 있다. it이 요 앞에 있는 it이 가주어가 될 수 있다. 이렇게 의심해봐야 돼요. 자, 100% 이제 가주어라고 확정되는 건 뭐냐면 뒤에 거를 먼저 해석했을 때 말이 되는 겁니다. 앞에 쪽에 대신하는 말이 없고 그 다음에 뒤에서 먼저 해석이 되면 얘를 가주어라고 보는 거죠. 진주어라고 잘못 적혀 있네요. 가주어라고 보는 거고요. 그다음에 이 앞쪽이 진주어가 되는 거고 얘는 해석을 해야 하네. 가주어는 해석 그것이라고 해석할 필요가 없어요. 그냥 얘 먼저 해석하면 돼요. Use slaves on farms. 그러니까 농장에서 노예를 사용하는 것이 일반적이었다. 일반적인 이란 뜻이죠. 공통적인 일반적인 common의 뜻입니다. 자, 이때 밑에서 배울 텐데요. for 플러스 목적격으로 투부정사 앞에 쓰면 가주어는 앞에 주어가 아무 의미가 없잖아요. 그래서 그 뒤에 나오는 투부정사의 동작을 하는 주체를 써주고 싶다. 그러면 for 플러스 목적격으로 투부정사 앞에 쓰면 됩니다. 만약에 안 쓰는 경우도 꽤나 있는데요. 이런 경우는 일반인이거나 문맥상 서로 알고 있는 사람인 경우에는 이 for 플러스 목적격을 안 쓰는 경우도 많이 있어요. As the empire expanded, slaves were widely available. as가 뭐뭐함에 따라라는 뜻으로 쓰였죠. 접속사고요. 접속사일 때는 뭐뭐할 때 as 뜻 기억해라. 뭐뭐함에 따라 3번 뭐뭐 때문에 이렇게 접속사로 뜻이 쓰일 수가 있다라는 것도 정리 한번 해 두세요. 로마 제국이 그 제국이라는 건 로마 제국이죠. 로마 제국이 확대해감에 따라 expand가 확대하다. 노예들은 널리 허용되었다. 그러니까 사용 가능한 이런 뜻이거든요. available. able이 붙으면은 형접으로서 뭐뭐 가능한 이런 뜻이잖아요. 사용 가능해졌어요. 그러니까 왜 그래요? 왜? 노예가 왜 이렇게 널리 사용되어졌어요? 전쟁을 하면 이제 포로가 잡히잖아요. 적국을 점령을 하면 그 재산도 다 뺏어오고 거기에 이제 사람들도 끌고 오거든요. 참 지금 생각하면 비인간적인데 이때는 뭐 당연한 일이었어요. 그래서 노예들이 많아지니까 적국에 있던 노예들을 많이 활용했다 이런 뜻이죠. They also provide a cheap source of labor. 그들은 여기서 그들이란 건 노예들이죠. 또한 제공했어요. provide 제공하다. 값싼 노동력의 노동이란 뜻 labor가 노동력의 소스 뭐 근원 이렇게 소스 자체는 근원 원천 뭐 이런 해석인데요. 노동력의 어떤 제공처 값싼 노동력의 제공처를 제공했다? 이거 말이 좀 이렇게 겹치네요. 그죠? 그냥 값싼 노동력을 제공했다. 이렇게 해석하면 자연스럽겠네요. 그죠? Perhaps Greece is best known for its artwork. 아마도 그리스는 최고로 알려져 있어. be known for는 뭐뭐로 알려져 있다. 좀 비슷한 말로는 be famous for 요거랑 좀 비슷하겠죠. 유명하다니까. be famous for 뭐뭐로 유명한 이렇게 수거로 기억해 주면 되겠죠. It's artwork 그러면 예술이죠. 예술로 아주 잘 알려져 있어. 이런 뜻이죠. Most Greek sculptures were of gods or heroes. 그릭이라는 건 앞에도 그리스의 이제 형용사인데 그리스의 조각상이라고 그러죠. 조각상 굉장히 많죠. 조각상은 대부분 신들이거나 영웅들이었어요. 그들은 또한 showed men with idealistic bodies. 그들은 또한 보여줬어.
어떤 남자들을 보여줬어요. MEN은 복수죠. 아이디어 이상적인 몸매, body, 근육질이고 막 키도 크고 막 그 요즘으로 따지면 모델 형상의 비현실적인 몸을 보여줬다 이거죠. 가진 남자들을 보여줬다. 실제로 이 정도로 그 라틴 아메리카 라틴 유럽 사람들이 키가 크진 않아요. 키가 크고 근육질이진 않은데 그렇게 예술 작품을 만들었다 이런 뜻이 되겠죠. Roman art imitated Greek art in many ways. 로마의 예술은 imitate는 모방했다. 카피랑 비슷하죠. 모방했다. 그리스의 예술을 많은 방식에서. However, 하지만 the Romans portrayed men as they really looked. 자, 하지만 로마 사람들은 조금 양심이 있었나 봐요. portrayed 그리다, 묘사하다 이런 뜻이거든요. 어떤 남자들을 그들이 실제로 보이는 대로 그들이 보이다. 룩이 보다가 아닙니다. 보이다예요. 그들이 실제로 보이는 대로 현실적으로 그렸어. 그냥 키도 비슷하고 그렇게 근육질도 아니고 생긴 대로 그렸다 이런 뜻이죠. In addition, 게다가 콤마 끊고 게다가 the people in Rome paintings were usually political and military leaders. 그 사람들 로마 그림 속의 사람들은 보통은 정치적인 그리고 military는 군대의 지도자들이었다 이거야. 그러니까 아까는 뭐였어? 그러니까 신이거나 그리스는 신이거나 영웅들이었잖아. 이거 영웅들도 사실 신만 아니지 거의 신적인 존재죠. 전설 속의 존재인데 이때는 실존하는 정치적이고 군사적인 리더들을 그렸다 이렇게 되는 거죠. 자, 여기서 문법 좀 배워볼게요. 아까도 얘기했지만 it을 썼을 때 it의 종류가 있어요. it이 첫 번째 그것이라는 뜻을 가진 유일한 경우가 이게 대명사라고 문법적으로 지칭을 하고요. 그 다음에 비인칭 주어라는 게 있죠. 비인칭 주어는 날씨나 날짜나 거리나 명암이나 뭐 이런 일상생활에서 쓰면서 그냥 빼도 되는 주어들을 나타낼 때 우리가 it을 그냥 쓰죠. 그 다음에 세 번째 지금 나온 가주어죠. 가주어. 그 다음에 나중에는 이때 강조 구문이라고 그래서 또 배울 텐데 이 세 개는 해석이 안 돼요. 그것이라는 해석을 하지 않아요. 그것만 기억하면 돼요. 이거는 앞에 어떤 사물을 대신하는 말이고 나머지는 좀 실제로는 안 존재하는데 만만해서 쓴 거예요. 그냥 주어 자리 채우려고. 그리고 뒤에는 뭐가 나오냐? to 플러스 동사 원형이 나옵니다. 혹은 주어 동사 문장을 쓰고자 할 때는 that을 써야 돼요. 그리고 여기를 먼저 해석해 줍니다. 뭐뭐라는 것은 이렇게 했을 때 뭐뭐라는 것은 그리고 여기는 보통 이렇게 보면 알겠죠. 형용사를 써줍니다. 그래서 자 이걸 정리하면 it 쓰고요. 가주어 진주할 때 it 쓰고요. 보통 비동사가 쓰이고요. 그 다음에 형용사가 쓰입니다. 그 다음에 to 부정사를 쓰고 얘를 진주어로 본다. 그런데 이 주어 동사를 쓰는 경우는 that을 써도 되고요. 이렇게 주어 동사. 근데 to 부정사를 썼는데 이 동작을 누가 하는지 꼭 나타내고 싶어. 그러면 여기다가 for 플러스 목적격을 끼워 넣어 준다 이거죠. to 부정사 앞에 for 플러스 목적격은 그 to 부정사에 나오는 동작의 주체다. 이렇게 생각하면 되겠죠. 여기서 하나만 더 정리를 하면요. of 플러스 목적격을 쓰는 경우가 있어요. 여기다가 of 플러스 목적격을 쓰는 경우가 있는데 of 플러스 목적격 대신에 of 플러스 목적격을 쓰는 경우가 있는데 이런 경우는 앞에 형용사가 사람 성향 형용사 사람을 꾸며주는 형용사가 나오면 for 대신에 of 플러스 목적격을 써준다. 이렇게 생각하면 되겠습니다. 자 여기까지 문법까지 복습해 보고요. 문제도 풀어보도록 하세요. 수고했습니다.